Children, today we are going to see the book exercise question answer in chapter 2, that is a classical genetics. So what is the first question? Name the 7 contrasting traits of Johann Mentel. The first one is a character is a stem length, that is a tall and dwarf. You can see here this is a tall plant, another one is a dwarf plant, and tall plant is the dominant character and dwarf plant is the recessive character. And next one is a pod shape. Okay, the pod shape is here. When that pod is fully, that is a whole structure, that is called by inflated, and another one is a constricted. Inflated is the dominant character, constricted is the recessive characters. And seed shape, that is the round in color, round, that is the round and yellow in color. Another one is a wrinkled, and this is also yellow. Okay, so character is a round and wrinkled. Round is the dominant character, wrinkle is the recessive character. And cotyledon color, yellow is the dominant and green is the recessive character. And compared to the pod color, in the pod color, green is the dominant, yellow is the recessive characters. And in between the two characters are there, one is a flower position, another one is a flower color. And flower position, the first one is a axillary flower. The axillary flower means the flowers are arranged on the axillary region. Where is the axillary region? That is, you must know about it. Yeah. So axillary region அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நோடுக்கும் இன்டர் நோடுக்கும் நடுவில் இருக்கும். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரான்ச், இந்த பிரான்ச்சில் வந்து ஒரு லீஃப் வந்து அரைஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த லீஃபில் பாருங்கள், so this is a nodal region and one more node is here. In between the region is called internode. அப்போ ஒரு flower எங்கே இருந்து வரும் அப்படின்னா இங்கே இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நோடுக்கும் இன்டர்நோடுக்கும் நடுவில் வரக்கூடிய அந்த ஃப்ளாருக்கு பேர் தான் axillary flower. So that flower is the dominant characters. Okay, when the flower is erased from the terminal, that is called as a recessive character. And another one is a purple color. Okay, wow, that's a colorful. The purple color is a dominant character, white color, that is a colorless, is a recessive characters. The 7 pairs of contrasting characters, so used by Johann Mentel. அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு இந்த 7 pairs of contrasting characters யூஸ் பண்ணி தான் அவர் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோனோஹைப்ரிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், டைஹைப்ரிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது டைஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ், மோனோஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ், இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் அவர் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கு இதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த 7 pairs of contrasting character தான் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? And next question is the what is meant by true breeding. And இதில் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டாமினன்ட் கேரக்டரும் ரிசசிவ் கேரக்டர் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது இல்லையா? டாமினன்ட் கேரக்டர் அண்ட் ரிசசிவ் கேரக்டர்ஸ் alone is here, but here you can learn that name of the gene also. Okay, அங்கே name of the gene என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள். பிளான்ட்டோட ஹைட்டுக்கு LE, you can write it in your notes. பிளான்ட்டோட ஹைட்டுக்கு LE இருக்குது, பாடோட ஷேப் வந்து V and seed shape வந்து R, and cotyledon color is I, flower position is FA, and flower color is A, and pod color is GP. Okay. So related to that, one more characters are very important. That is here 7 characters of Pisum sativum in the 7 chromosome. Okay ma? அப்போ 7 characters வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா that's a triads. இந்த triads எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஜீனில் தான் லொக்கேட்டடாக இருக்கும். So where is the gene அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா gene is on the chromosome. Okay, where is the chromosome? The chromosome in the nucleus. Where is the nucleus? The nucleus in the cell. ஓகேவா? அப்போ நம்ம முதல்ல இருந்தே எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு செல் இருக்குது, செல்லுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் இருக்குது, நியூக்ளியஸுக்குள்ளே வந்து குரோமோசோம் இருக்கும். த குரோமோசோம் இஸ் விசிபிள் டூரிங் த செல் டிவிஷன். ஓகே, அண்ட் இந்த குரோமோசோம் the genes are located in the particular region. இதுதான் வந்து குரோமோசோம் அப்படின்னா அந்த குரோமோசோமில் வந்து பர்டிகுலர் ரீஜியனில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜீன் லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஜீன் வந்து இருக்கக்கூடிய பிளேஸுக்கு பேர் லோக்கஸ் அப்படின்னு பேர். தட் இஸ் கால்டு பை லோக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ஜீன் வந்து 7 pairs of contrasting characters அவர் எடுத்துக்கிட்டதுனால 7 குரோமோசோமை பற்றி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது the first நம்பர் 1 குரோமோசோம், நம்பர் 2, நம்பர் 3, நம்பர் 4, 5, 6 and 7 இருக்குது. இந்த 7ல் 2, 3s are 6 அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. It means chromosome number 2, 3 and 6 there is no triads. ஓகேவா? குரோமோசோம் 2ல பாரு ஏதாவது ட்ரைட்ஸ் இருக்கா? இல்லை.
3ல இருக்குதா, there is no triads, and 6லையும் triads இல்லை. அப்போ 2, 3, 6ல வந்து என்ன இல்லைன்னா triadsே கிடையாது. அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 4 குரோமோசோம்ஸில் தான் இந்த 7 pairs of triads இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் நம்பர் 1 குரோமோசோம் நம்பர் 1ல் 2 triads இருக்குது. குரோமோசோம் நம்பர் 1ல் 2 triads. ஸோ வாட் ஆர் த triads ஆர் தேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா flower color and cotyledon color. Okay va, flower color and cotyledon color. So what is the flower color? That is a purple and white. Cotyledon color enna vanduchu, yellow and green, and fourth one neenga paathinga appadina pod shape and flower position. So what is a pod shape? One is a inflated, another one is a constricted, and another one is a flower position appdin solumbodhu axillary position, another one is a terminal position, and next one is the plant height also present. அதாவது chromosome number 4 ல 3 triads இருக்கு. plant ஓட height அப்படினா one is the tall, another one is a dwarf is there, and chromosome number 5 only the pod color is opposite to the cotyledon color yellow green இருந்துச்சுனா அங்க green yellow இருக்கும் இல்லையா. and next one is a seed shape. The 7th one la seed shape is present. Okay va, just few minutes you have to take it and learn fast. I will ask the questions. So chromosome 2, 3, 6 there is no triads are there. Chromosome 4 consists of 3 triads, and chromosome 5 and 7 they have only 1 triads. Chromosome 1 have 2 triads. The first you have to learn all the characters, 7 pairs of contrasting characters படிச்சிட்டு அந்த 7 pairs of contrasting characters இந்த குரோமோசோமுக்குள்ள எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியணும். ஸோ எதுலெல்லாம் triads இல்லை அப்படின்னா 2, 3, 6ல triads இல்லைங்கிறத நம்ம சொல்லணும். ஓகேவா, சரி. அண்ட் another one எதெல்லாம் வந்து dominant characters, எதெல்லாம் recessive charactersனு தெரியணும். Shall I ask few questions to you? You get up and tell me what is the axillary position? Axillary flower என்ன character? Dominant or recessive? Axillary என்ன character? Dominant or recessive? Dominant characters. அப்ப recessive எதுவா இருக்கும்? Terminal flower. Very good. You get up. So what about the pod shape? Which one is a recessive? Pod shape. I am asking pod shape, not pod color. Pod shape. Constricted is the recessive characters, and another one is inflated is the dominant characters. Okay ma, you get up and tell me what color is the dominant character. What is the flower color is dominant character? Purple. So what about the white? Recessive characters. Okay, very good. Sit down. So next question, what is mean by true breeding? What is mean by true breeding or pure breeding lines, or that is a pure breeding strains அப்படிங்கறத இதனுடைய character. இதனுடைய question, the phenomenon of continuous self pollinations. இப்போ continuous self pollination நடக்கு. ஒரு flowerல ஒரு plantல cross pollination நடக்கல, only வந்து self pollination நடந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா we couldn't see any genetic variation இல்லையா. நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு கேரக்டர் அதில் பார்க்க முடியுமா? பார்க்கவே முடியாது. ஏன்னா செல்ஃப் பாலினேஷன். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த செல்ஃப் பாலினேஷன்? த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் pollen grains from anther to stigma of a same flower. அப்போ செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும்போது the phenomenon of continuous of self pollination, triads inheritance. Okay, and triads, what is a triads? Is a character. What is the meaning of the inheritance? They have to transmit from one generation to another generation. அப்ப triads inheritance from யாருக்கு இருந்து எங்க போகுது? From parents to offsprings. You are all offsprings of your parents. அப்பனா அவங்க young ones or progeny அப்படினு அதுக்கு நேம் உண்டு. ஓகேவா? சோ அப்போ called true breeding or pure breeding lines. It's a very easiest question இல்லையா? ரொம்ப ஈஸியான ஒரு question. And next one, give the names. So give the names of the scientists who rediscovered mentalism. அப்படினு சொல்லும்போது Johann Mental conducted the experiment, that is a monohybrid experiment, dihybrid experiment, and all the test cross. That experiments are rediscovered by another 3 scientists. ஏன் அப்படினா அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண டயத்துல nobody is attention towards his experiment, because the people were very interesting towards the, that is a Darwinism theory. Okay va, Darwinism theory என்ன சொல்லுது? குரங்குல இருந்து தான் மனுஷன் வந்தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை தான் எல்லாரும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கேட்டுட்டு இருந்தாங்களே தவிர இவருடைய தியரியை பற்றி சொல்ல, இவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்தார் அப்படின்னா, சம்திங் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அவர் பிளட் செல் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அவர் ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொன்னார்.
ஓகேவா, அதை ஒரு பிளான்ட்டை வச்சு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். பட் அதை யாருமே வந்து எடுத்துக்கல இல்லையா. ஸோ ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெத், அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை ரீடிஸ்கவர் பண்ணாங்க. அந்த ரீடிஸ்கவரில் ஹியூகோ டீவரிஸ் ஃப்ரம் ஹாலண்ட் அண்ட் காரல் கோரன்ஸ் ஃப்ரம் ஜெர்மனி, டஷர்மேக் ஃப்ரம் ஆஸ்ட்ரியா அப்படிங்கிற 3 சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை ரீடிஸ்கவர் பண்ணிவிட்டு அவர் கொடுத்த எல்லா விஷயமுமே வந்து ஒரு கிரேட்டான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு. நமக்கு வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் திங்ஸை கொடுத்தவரே அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் ஹி வாஸ் கால்டு பை த ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. த நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வில் ரீட் அவுட், ப்ளீஸ் பி லிசனிங் ஹியர். ஹியூகோ டீவரிஸ் ஃப்ரம் ஹாலண்ட், Karl Korens from Germany, Teschermack from Austria. Okay, and next question is here, what is back cross? Okay va, in the back cross, test cross, monohybrid experiment, dihybrid experiment, so all the experiments are given by Johann Mentel. So back cross அப்படிங்கிறது என்ன அப்படி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, cross அப்படினாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, when the two plants were undergoing the pollination and fertilization. ஓகேவா, ரெண்டு பிளான்ட்ல வந்து பாலினேஷன் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். அது நடந்தால் தான் அதுக்கு பேர் வந்து கிராசிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். பேக் கிராஸ் அப்படிங்கிறது, a back cross is a cross of F1 hybrid with any one of the parental genotypes. The cross is of 2 types. அதாவது பேக் கிராஸ் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. பேக் கிராஸ் இஸ் a cross of F1 hybrid with any one of the parental genotype அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப any one of the parental genotype அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோனோஹைபிரிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, so capital T ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோனோஹைப்ரிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், in monohybrid experiment Johann Mentel used only one pair of contrasting characters. What is the one pair of contrasting character? So one is the tall, another one is a dwarf, tall and another one dwarf. So already we studied the characters. Tall is the dominant and dwarf is the recessive characters. And here you can write the parents. They are all called by the parents. So capital T அப்படிங்கிறது வந்து capital T and small t. The both of them is undergoing the crossing. So this is a symbol of crossing. And here the both of them are diploid. ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 2n இருக்கு. இது ஒரு 2n. ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா parents வந்து 2n. Diploid, this is இதுவுமே வந்து diploid தான். Now we have to take only the haploid. Haploid அப்படிங்கிறது gametes. ஓகேவா, ஸோ கேமிட்டை எடுக்கிறீங்க, கேமிட் வந்து ஒன்லி n. அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கேபிட்டல் டியில் ஒரு கேபிட்டல் டி எடுத்துக்கணும், ஒரு ஸ்மால் டி எடுத்துக்கணும். The both of them is undergoing the crossing to form, so capital T and small t. அப்போ இது ரெண்டும் வந்து crossing ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா capital T small t, and this is the F1 generations. Okay, this is called F1 generation. ஸோ இதை வந்து நம்ம கிராசிங் சொல்கிறோமே. அப்போ F1 ஜெனரேஷனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, திஸ் இஸ் எ ஹைப்ரிட் டால். கேபிட்டல் டி வந்ததுனால இது வந்து என்னது டாலோட கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் எ ஹைப்ரிட் டால் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஹைப்ரிட் டால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ கிராசிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ என்னென்னா இது வந்து பேரண்ட் 1, இது பேரண்ட் 2. சரியா, ஒரு செடி, ரெண்டு செடி எடுத்துக்கிட்டோம். ஒரு செடியில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ், ஒரு பூவில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸை எடுத்து இன்னொரு பூவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா மேலே போடுறோம் இல்லையா. தட் இஸ் எ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் ஃப்ரம் ஆந்தர் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் எ ஃப்ளவர். ஓகேவா, ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பாலினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். தட் இஸ் கால்டு பை பாலினேஷன். ஸோ ஆஃப்டர் த பாலினேஷன், இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ் இங்கே வந்துருச்சு இல்லைங்களா. அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாலினேஷன் என்ன நடக்கும், த போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் அண்டர்கோயிங் த ஜெர்மினேஷன் டு ஃபார்ம் அ போலன் டியூப். அப்போ போலன் டியூப் வழியாக ரெண்டு மேல் கேமிட்ஸ் உள்ளே போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோ சாக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எக்கோட ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணும். அப்போ ஃபர்டிலைசேஷனும் முடிஞ்சிடும் இல்லையா. ஆஃப்டர் த ஃபர்டிலைசேஷன், the ovaries are changed into, after the fertilization, the ovaries are changed into fruit. Get up.
ovaries are changed into fruit and ovules are changed into seeds இல்லையா அப்போ ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சுனா நமக்கு ஒரு ஃப்ரூட் கிடைக்குது அந்த ஃப்ரூட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும் சீடு இருக்கும் அந்த சீடை எடுத்து நம்ம முளைக்க போடுறோம் இப்போ இது வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னா ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆயிருச்சு இப்போ ஃப்ரூட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சீடை எடுத்து நம்ம விதைக்க போடும்போது அதை நம்ம சோயிங் பண்ணும்போது அதுல இருந்து ஒரு பிளான்ட் வரும்ல அந்த பிளான்ட்டை நம்ம ஆவலா பார்த்துட்டு இருப்போம்ல இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்க போதுன்னா அந்த குழந்தை அம்மா மாதிரி இருக்குமா அப்பா மாதிரி இருக்குமா தாத்தா மாதிரி இருக்குமான்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த செடி யாரை மாதிரி வரும் இந்த பேரண்ட் மாதிரி வருமா இல்லை அந்த பேரண்ட் மாதிரி வருமா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் அப்போ அது எப்படி வருது அப்படின்னா ஹைபிரிட் டால் ஹைபிரிட்னு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பேரண்ட்டோட கேரக்டர்ஸும் அதில் இருக்குது இல்லையா அம்மாவோட கேரக்டரும் இருக்கும் அப்பாவோட கேரக்டர் இருக்கும் ஆனால் எந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது okay which character is expressed that is a dominant characters அப்போ இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நல்லா டாலாக இருக்குது ஓகேவா அந்த பிளான்ட் வந்து எப்படி இருக்குது டாலாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் F1 ஜெனரேஷன் ஆல் ஆர் டால் பட் இட்ஸ் நாட் எ பியூர் டால் உள்ள யாரோட கேரக்டர் இருக்குது யாரோட கேரக்டர் இருக்குது டுவார்ஃப் பிளான்ட்டோட கேரக்டரும் இதில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா F1 ஜெனரேஷனை செல்ஃப் கிராசிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ F1ல நமக்கு வந்து ஒரு பிளான்ட் மட்டும் இல்லை ஒரு 10 பிளான்ட் கிடச்சிருக்கு இல்லையா F1 செல்ஃப் கிராசிங் F1 செல்ஃப் கிராசிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ கேபிட்டல் T ஸ்மால் டி இந்த கேபிட்டல் T ஸ்மால் டி இஸ் கிராஸ்டு வித் கேபிட்டல் T ஸ்மால் டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த 10 பிளான்ட்ல இந்த பக்கம் ஒரு 5 பிளான்ட் எடுத்துக்குவோம் இந்த பக்கம் ஒரு 5 பிளான்ட்டை பிரிச்சுக்கிடுவோம் இந்த 5 பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸை அந்த 5 பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா மேலே கொண்டு போய் மறுபடியும் நம்ம கிராசிங் பண்ண போகிறோம் அப்படி கிராசிங் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த டால் பிளான்ட் மட்டும் கிடைக்காது என்ன கிடைக்கும் டுவார்ஃப் பிளான்ட்டும் சேர்த்து கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ உங்கள் அம்மா அப்பாவோட கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு வராமல் இருந்திருந்தா ஏதாவது 2-3 கேரக்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலை அப்படின்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு வரும் ஓகேவா அப்போது நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு யார் F1 உங்கள் குழந்தைங்க யார் F2 ஜெனரேஷன் அவங்களுக்கு F2 ஜெனரேஷன் உங்களுக்கு F1 ஜெனரேஷன் இல்லையா அப்போ F1ல வராத கேரக்டர் வாட் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த F1 ஜெனரேஷன் தட் கேரக்டர்ஸ் வில் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த F2 ஜெனரேஷன் ஓகேவா ஸோ அது எந்த லாவை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா லா ஆஃப் செக்ரிகேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஓகேவா த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த F1 ஜெனரேஷன் தட் இஸ் பேஸ்டு ஆன் த லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் எது வரலையோ அது லா ஆஃப் ரெசசிவ்னஸ் ஓகேவா அப்போ லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் லா ஆஃப் ரிசசிவ்னஸ் ரெண்டுமே இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு செகண்ட் ஒன்ல லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா F1ல அந்த வராத அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகலை ஓவர்லாப்பிங் ஆகலை அந்த கேரக்டர் அப்படியே தான் இருக்குது தனிச்சு இருக்குது அதாவது எப்படி இருக்குது செக்ரிகேட்னா என்னது பிரிந்து இருக்கிறது திரும்ப அந்த கேரக்டர் என்ன ஆகும் F2 ஜெனரேஷனில் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போடுறாரு ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம 2 விதமாக போட்டுக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆர்டினரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூ கேன் கிராஸ் capital T அப்போ இங்கே என்ன வரும் capital T and you cross capital T small t வருது நெக்ஸ்ட் வந்து எதை வச்சு கிராஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா small t capital T முதல் டாமினன்ட் கேரக்டர்ஸ் போடணும் அதுக்கப்புறம் small t ஓகேவா நீங்கள் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு பியூர் கேபிட்டல் டி இருக்குது இன்னொன்று பியூர் ஸ்மால் டி இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிற இந்த கேரக்டர்ஸும் இங்கே இருக்குது இல்லையா அப்போ இதோட ரேஷியோவை நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா திஸ் இஸ் 1% இருக்குது இது ஒரு 100 பிளான்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு 25% இது ஒரு 25% இது ரெண்டும் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் 25 இது எவ்வளோ வரும் 50% இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இது ரெண்டு இருக்குது இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் 1:2:1 ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த 1:2:1 என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் த ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ genotypic ratio the genotypic ratio of monohybrid experiment என்ன அப்படின்னா 1:2:1 what about the phenotypic ratio அப்படின்னா பார்த்த உடனே அது டாலா டுவாஃபா அப்படின்னு தெரியும் that is a morphological characters இல்லையா எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் இது வந்து நம்ம ஜெனட்டிக்கல் கான்ஸ்டிடியூஷன் எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னா பார்த்த உடனே இத்தனை பிளான்ட்ஸு டாலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆக்சுவலாக இதுவும் டாலாக தான் இருக்கும் இது ரெண்டுமே டாலாக தான் இருக்கும் இது மட்டும்தான் எப்படி இருக்கும் டுவாஃபாக இருக்கும் அப்போ எவ்வளோ ரேஷியோ 75:25 வருது அப்போ என்ன ரேஷியோ நம்ம போடலாம் அப்படின்னா phenotypic ratio is 3:1
ஓகேவா 4ல் 3 பங்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டாலாக இருக்குது. அது வந்து உள்ளே வந்து இன்டர்னல்லாம் நமக்கு தெரியாது, பார்க்கறதுக்கு டாலாக இருக்குது. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க 3:1 ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்மளாம் நல்லா யோசிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு F1 ஜெனரேஷனில் டால் பிளான்ட் தான் வந்தது. F2 ஜெனரேஷனில் என்ன கேரக்டர் வந்துடுது, டுவாஃப் கேரக்டரே தனியாக வந்துருச்சு இல்லையா. ஒரு டுவாஃப் கேரக்டர் வந்து என்னாச்சு தனியாக வந்துருச்சு. அப்போ F1ல் வராத அந்த டுவாஃப் கேரக்டர்ஸ் F2ல் வந்திருக்கு அப்படின்னா F1ல் அது இருந்துச்சு, அது சப்ரஸ் ஆகி இருந்துச்சு. பட் F2ல் அது வந்து என்னாச்சு திரும்ப எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோட கேரக்டர் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும், ஆனால் அந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு இருந்திருக்காது சரியா. ஸோ அதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா தட்ஸ் அ லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, அதை மாதிரி தான் அந்த பிளான்ட்ஸை வச்சு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு முத. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ மோனோஹைப்ரிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். மோனோஹைப்ரிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் he explained the two laws. One is the law of dominance and law of recessiveness, and another law is a law of segregations. ஓகேவா, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு லா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. தட்ஸ் அ லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது. தட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த டைஹைப்ரிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த பேக் கிராஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா. இப்போ பேக் கிராஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா F1 ஹைப்ரிட். பேக் கிராஸ் இஸ் எ கிராஸ் ஆஃப் F1 hybrid with any one of the parental genotype. நீங்கள் F1 ஹைப்ரிடோட யாருனாலும் நீ கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ F1 ஹைப்ரிடோட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், கேபிட்டல் Tயோட இதை கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ இதில் வந்து டாமினன்ட் பேக் கிராஸ், ஒன்று வந்து என்னது டாமினன்ட் பேக் கிராஸ், and another one is here recessive back cross. Recessive back cross. Recessive back cross இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கு. Dominant back cross அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா the capital T small t is crossed with capital T and another one, so capital T small t is crossed with small t இதுதான் ஓகேவா. எனி ஒன் ஆஃப் த ஜீனோடைப் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, எனி ஒன் ஆஃப் த ஜீனோடைப். ஸோ பேக் கிராஸ் இஸ் எ கிராஸ் ஆஃப் F1 ஹைப்ரிட். இதை ஏன் நான் F1 ஹைப்ரிட்னு சொல்கிறேன், ரெண்டு அலீல் இருக்குது. ஹைப்ரிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருந்தால் பேர் ஹைப்ரிடா கிடையாது இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் தான் ஹைப்ரிட். தட் இஸ் யோ ஹெட்ரோசைகஸ் அலீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹெட்ரோசைகஸ்னால் இந்த அலீல் வேறு இந்த அலீல் வேறு. இது ஹோமோசைகஸ் அலீல். ஹோமோசைகஸ்னால் என்ன இருக்கும், ரெண்டு அலீலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அப்போது இது கேபிட்டல் T ஸ்மால் t அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அப்படின்னா F1 ஹைப்ரிட் வித் எனி ஒன் ஆஃப் த பேரண்டல் ஜீனோடைப். எனி ஒன் எதனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டேன் நான். இப்போ வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாரு. கேபிட்டல் T அகெயின் கேபிட்டல் T. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் capital T small t and again capital T small t. So tell me what are the plants are observed. Is it a tall plants or dwarf plants? Anyone? இது எல்லாமே என்ன பிளான்ஸ், டால் பிளான்ஸ். அதாவது கேபிட்டல் Tங்கிறது இந்த பியூர் டால், கேபிட்டல் T ஸ்மால் tங்கிறது ஹைப்ரிட் டால். எனிவே ஆல் ஆர் டால்ஸ். எல்லாமே என்ன வருது, டால் பிளான்ஸ் வருது. ஸோ இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா டாமினன்ட் பேக் கிராஸ். இதுக்கு பேர் என்ன பேர், டாமினன்ட் பேக் கிராஸ். இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசசிவ் பேக் கிராஸ். ரிசசிவ் பேக் கிராஸ்க்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ கேபிட்டல் T ஸ்மால் t இஸ் கிராஸ்டு வித் ஸ்மால் t. இப்போ இதை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணலாம். எப்படி கிராஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கேபிட்டல் T ஸ்மால் t and capital T small t again, and next one small t. Tell me what are the plants, how many plants are tall. 100 plants இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு டாலாக இருக்குது, 50% tall, another 50% dwarf. ஓகேவா, அப்போ இதனோட ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா 50-50 இருக்குது. அப்போ என்ன ரேஷியோ வரும், 1:1 ரேஷியோ. ஓகேவா, ஸோ ரிசசிவ் பேக் கிராஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பேர் இருக்குது. ரிசசிவ் பேக் கிராஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் டெஸ்ட் கிராஸ். இதுக்கு என்ன பேர், டெஸ்ட் கிராஸ். ஓகேவா, டெஸ்ட் கிராஸ் கேட்டாலும் இதை எழுதலாம், ரிசசிவ் பேக் கிராஸ் கேட்டாலும் இதை எழுதலாம். கொஷின் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பட் ஆன்சர் சேம்.
Okay va, இதுதான் வந்து back cross அப்படிங்கிறது. Listen here, back cross is a cross of F1 hybrid with any one of the parental genotype. The cross of two types, they are dominant back cross or recessive back cross. It involves a cross between the F1 offsprings with either of the two parents. The first one, when the F1 offsprings are crossed with the dominant parents, which is the dominant parent? இது dominant parent, இது dominant parent தானே? This is a dominant parent. Okay ma, all the F2 level வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா dominant characters, no recessive individuals are obtained in the progeny. அங்கே ஏதாவது recessive கிடைச்சதா? இல்லை, there is no recessive. What about the second one? The F1 hybrid is crossed with recessive parent individual of the both the phenotypes appear in equal proportion. இதில் equal proportion வந்துச்சா? இது என்ன கேரக்டர்? செகண்ட்ல சொன்னது recessive character, ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னது dominant character. equal proportion என்ன அர்த்தம்? ஈக்குவல்னா என்னது? 50-50. சரியா? அப்போ 1:1 ரேஷியோல நமக்கு கிடைச்சது. ஓகேவா? சரி. So next question is the define genetics. So what is genetics? Genetics is literally we can say that is a science of heredity அப்படினு சொல்லலாம். டக்கு நம்ம சொல்றோம்னா genetics அப்படிங்கிறது ஒரு science of heredity அப்படினு சொல்லுவோம். Heredityயோட மீனிங் என்ன அப்படினா inheritance. What is the meaning of the inheritance? The transmission of the characters from parents to offsprings are known as your inheritance. You wait, I will ask the question to someone. Okay, genetics. Genetics is a branch of biological science which deals with mechanism of transmission of characters or traits. Instead of the character இங்க என்ன வேர்ட் இருக்கும் அப்படின்னா traits இருக்கலாம். From parents to offsprings is known as the genetics. The term genetics was first introduced by W. Batson in 1906. The genetics இன்னும் நம்ம அழகா சொல்றோம் அப்படின்னா the how living things receive the common traits. எப்படி ஒவ்வொரு living thingsம் ஒரு காமனான traits ரெண்டு கண்ணு, ஒரு மூக்கு, வாய் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? அத மாதிரி ரூட், ஸ்டெம், லீஃப். The common traits, okay, from previous generation is known as genetics. அப்ப genetics இதுவும் literally meaning தான், இங்க இருந்து வர்றதும் literally meaning தான். இதுதான் கரெக்ட்டான என்னது definition. Genetics is the branch of biological science which deals with mechanism of transmission of characters from parents to offsprings. Okay, the define genetics is a very important 2-mark question. That question asked so many times in the government question paper. Okay, and next one, what are multiple alleles? So what is the meaning of alleles? Each gene consists of two alleles. Each gene consists of ஒரு ஜீன்லயும் எத்தனை அலீல் இருக்கு அப்படின்னா 2 அலீல் இருக்கு. இப்போ கேபிட்டல் T ஸ்மால் Tங்கிறது ஒரு ஜீன் அப்படின்னா இதுக்குள்ள 2 அலீல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, 2 அலீல் இருக்கு. 2 அலீல் இருக்கிறது வந்து காமன். 2 அலீல் இருக்கிறது காமன். ஸோ நிறைய அலீல்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன பேர்? மல்டிபிள் அலீல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ மல்டிபிள் அலீல்ஸ் சொல்லும்போது எ கிவன் ஃபீனோடைபிக் ட்ரையட். ஃபீனோடைபிக்னாலே என்ன அர்த்தம்? பார்க்குறதுக்கு நமக்கு தெரியும், அது டாலா, அது டுவாஃபா இல்லையா, அது வந்து எல்லோவா, க்ரீனா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அது ஃபீனோடைபிக் ட்ரையட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எ சிங்கிள் பேர் ஆஃப் ஜீன். ஒரு பேர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அப்படின்னா 2 ஜீனுக்காக ஒரு பேர் ஆஃப் ஜீன் சொல்கிறோம் இல்லையா? எ பேர் ஆஃப் ஜீன், each of which occupy a specific position is called locus. So it is the meaning. இது வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியஸுக்குள்ள chromosome இந்த மாதிரி இருக்கும். So when the chromosomes are visible during the cell division, அப்போ இந்த குரோமோசோமுக்கு உள்ள அங்கங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா ஜீன் இருக்கும். where the gene, this is the gene where the genes are located, so that is called வந்து locus. இதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா locusனு பேர். ஓகேவா? அப்போ லோக்கஸ்ங்கிற இடத்துல தான் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் லோக்கஸ் ஆன் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் வென் த 3 or more allelic forms. இங்கே ரீசனே என்ன அப்படின்னா, ஸோ நார்மலாக 2 அலீல் இருந்துச்சுன்னா அது நார்மல். பட் அப்படி இல்லாமல் 3 or more allelic forms of a gene occupy. ஒரு ஜீனுக்குள்ள எத்தனை அலீல் இருக்குமா? 2 அலீல் இருந்துச்சுன்னா ஓகே. ஸோ நிறைய அலீல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ள. அதுக்கு பேர் வந்து என்னது? மல்டிபிள் அலீல்ஸ். த allelic forms a gene occupy the same locus in a given pair of homologous chromosome. homologous-னா ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் தான் homologous chromosome அப்படின்னு சொல்லுவோம். similar chromosome, they are said to be called multiple alleles. ஓகேப்பா? அப்போ allele-னா என்னன்னா ஒரு ஜீனுக்குள்ள 2 allele இருக்கு. capital T small t, இது ஒரு allele, a pair of allele. A gene consists of pair of allele is a normal in condition.
சம்டைம்ஸ் மோர் தென் 2 அலீல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நிறைய அலீல் 3 ஆர் மோர் தென் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மல்டிபிள் அலீல். ஓகேவா? ஒரு ஜீன் எங்கே லொக்கேட்டட் ஆகிருக்குன்னா குரோமோசோமில் எந்த இடத்துல ஜீன் இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு பேர் லோக்கஸ். ஓகே, could you understand? Okay. Next question. So what are the reason for mental success in his breeding experiment? Okay, கிரியா ஜான் மென்டல் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு என்ன காரணம்? இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நீ 12th ஃபஸ்ட் மார்க் ஸ்கூலில் எடுத்துட்ட, G1 இருந்து நிறையா பேர் மோர் தென் 580 எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு நாங்கள் கேட்போம் இல்லையா? இப்போ நீ ரீசன் என்ன சொல்வ? டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் எங்கேயுமே கவனிக்கலை, அப்படி வச்ச கண்ணை எடுக்காமல் நான் கவனிப்பேன், பக்கத்தில் பேச மாட்டேன், தூங்க மாட்டேன், அப்படியெல்லாம் நீங்கள் சொல்வீங்க இல்லையா? அப்படி தான் இதெல்லாம் காரணம், இதுக்கு எங்கள் டீச்சர் தான் காரணம் அப்படிலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? சத்தியமாக சொல்லுவீங்க அப்படி நம்புகிறேன். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இப்போ கிரிகர் ஜொஹான் மென்டல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நான் இவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு. ஓகேவா? அதை பற்றி அவருக்கு நாலேஜ் இருந்தால் தான் அதில் சக்ஸஸ் ஆக முடியும். அப்போ அவருக்கு என்ன நாலேஜ்லாம் இருந்ததுன்னா, ஆல்ரெடி அவர் என்னெல்லாம் படிச்சிருக்காரு, அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் பிஎஸ்சி அந்த டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் த 10th வந்து அது காலேஜ் லெவலாக கன்சிடர் பண்ணுவோம். அவர் படித்த அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ், தென் பாட்டனி, இது மூணையுமே அவர் படிச்சிருந்தார். ஃபிசிக்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ், பாட்டனி. ஸோ இந்த நாலேஜை அவர் வந்து யூஸ் பண்ணார். இது இல்லாமல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நிறையா படிச்சிருந்தார் இல்லையா? ஸோ அப்போது என்னெல்லாம் ரீசனுங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு. ஹி அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் மெத்தட்ஸ் டு பயாலஜி. ஓகேவா? அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் டு பயாலஜி. இங்கேயே 3 படிப்பையும் சொல்லி முடிச்சிட்டாரா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்ததை எதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னா பயாலஜிக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி, இந்த லாஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வரும் இல்லையா? லாஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி டு ஹிஸ் ப்ரீடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவ்வளவு அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. அண்ட் ஹி ஃபாலோ த சயின்டிஃபிக் மெத்தட். ஓகேவா? சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி நம்ம வந்து அந்த கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணுறது, தட் இஸ் ஈமாஸ்குலேஷன் அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணார். ஈமாஸ்குலேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரிமூவல் ஆஃப் ஆந்தர். ஓகே, ஒரு பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் இருக்குன்னா அதில் ஆந்தரை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணிடுவார். ஏன் அப்படின்னா வேறு ஒரு ஆந்தரை கொண்டு வந்து அங்கே போட போகிறாங்க. அப்போ அந்த ஆந்தர் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? நம்ம என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதிர்பார்த்தோமோ அது கிடைக்காது. ஸோ ஹி remove the anther from your bisexual flower. Now the flower is considered as a unisexual flower. So he expected the new characters. Yeah, then only he got the flower from, got the pollen grains from the another flower. எந்த இதிலிருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமோ அந்த pollen grains எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் போட்டார் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் என்னது பாலினேஷன்ஸ் ஆர் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு. கெப்ட் அக்யூரேட் அண்ட் டீட்டெயில் ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகே, எப்போவுமே நம்மளுடைய ரெக்கார்டை வந்து டீட்டெயிலாக மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆன்சர் பண்ண முடியும். அப்போ அவர் கெப்ட் அக்யூரேட்டான டீட்டெயிலான ரெக்கார்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ண இன்க்ளூட் குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா. ஓகே, எவ்வளோ டேட்டாஸ் கிடைச்சாலும் ஒரு பிளான்ட், அதாவது ஆக்சுவலாக அவர் யூஸ் பண்ண பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 24 lakhs பிளான்ட்ஸை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணார். ஓகேவா? 24,000 பிளான்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ணார். ஸோ அதில் வந்து அவருக்கு கிடைச்ச எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸையும் எல்லா டேட்டாஸையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா ஆஃப் த அவுட்கம் ஆஃப் ஹிஸ் க்ராசஸ் அண்ட் ஹிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வர் கேர்ஃபுல்லி பிளான்ட் அண்ட் ஹி யூஸ் அ லார்ஜ் சாம்பிள்ஸ். ஓகே, எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நிறைய சாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. நியர்லி 24,000 பிளான்ஸ் ஹி யூஸ் ஃபார் ஹிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அண்ட் த பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் விச் were controlled by the factor present on the separate chromosome. The pairs of contrasting characters எத்தனை குரோமோசோமில் இருக்குங்கிறத நம்ம இப்போ தான் படித்தோம் இல்லையா? 7 pairs of contrasting characterல 2, 3, 6ல இல்லை, ரிமைனிங் 4லையும் அந்த குரோமோசோம் வந்து என்ன பண்ணுது? they have a characters இல்லையா? 4 குரோமோசோம்லையும் கேரக்டர்ஸ் இருந்தது, ட்ரையட்ஸ் வந்து இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ ப்ரெசென்ட் ஆன் த செப்பரேட் குரோமோசோம். அதை வந்து ஃபேக்டர்னு சொன்னார். இனிஷியலாக வந்து கிரிகர் ஜொஹான் மென்டல் வந்து ஜீன் அப்படின்னு அதை சொல்லலை. சம்திங் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த என்னது செல்லுக்குள்ளே ஏதோ சம்திங் இருக்குது, அதுக்கு பேர் ஃபேக்டர்னு ஒரு பேர் வச்சார். லேட்டர்லி த ஃபேக்டர் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை த ஜீன் பை ஜோஹன்சன். ஓகேவா? ஜோஹன்சன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஜீன் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சார். த பேரண்ட்ஸ் செலக்டட் பை த மென்டல்ஸ் வர் பியூர் பிரீடிங் லைன்ஸ் அண்ட் பியூரிட்டி வாஸ் டெஸ்டட் பை செல்ஃப் கிராசிங் அண்ட் ப்ரோஜெனி ஃபார் மெனி ஜெனரேஷன்ஸ். ஓகேவா? அந்த பியூரிட்டியை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும்.
பியூரிட்டியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப அந்த பிளான்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செல்ஃப் கிராசிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு வந்து F1 ஜெனரேஷன் கிடச்ச அந்த டால் பிளான்ட்ஸை திரும்பியும் என்ன பண்ணுறோம், செல்ஃப் கிராசிங் பண்ணுறோம். அதுலேருந்து கிடச்ச F3 பிளான்ட்ஸை திரும்பியும் என்ன பண்ணோம், செல்ஃப் கிராசிங் பண்ணோம். அப்படியே பண்ண தான் அந்த பிளான்ட்ஸில் உண்மையான கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும். ஏன்னா செகண்ட் ஜெனரேஷனில் அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் மாறலாம், தேர்ட் ஜெனரேஷனில் அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் வந்து மாறலாம். ஸோ அப்படி மாறுச்சு அப்படின்னா அது பியூரிட்டி கிடையாது. ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட்ஸ் அ மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ். இது வந்து ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். இந்த 5 மார்க் கொஸ்டினில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெண்டல்ஸோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் மோனோஹைப்ரிட் கிராஸில் நேம் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் அ மோனோஹைப்ரிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் கண்டக்டட் பை கிரீஹர் ஜொஹான் மெண்டல். அண்ட் வந்து த கேரக்டர் செலக்டட் ஃபார் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன கேரக்டர்ஸ் அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னா பிளான்ட்டோட ஹைட், டால் அண்ட் டுவார்ஃப் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு. டால் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் டி அண்ட் டுவார்ஃப் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் டி. அண்ட் ரேஷியோ வந்து phenotypic ரேஷியோ தட் இஸ் த 3:1, genotypic ரேஷியோ 1:2:1 ரேஷியோ. அண்ட் லாஸ் வந்து 2 லாஸ் வந்தது. ஒன்று வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ், லா ஆஃப் வந்து செக்ரிகேஷன். லா ஆஃப் செக்ரிகேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் த கேமிட்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா F1ல் அந்த கேமிட்ஸ் வரல அப்படின்னா அந்த கேமிட்ஸ் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. F2ல் அந்த கேமிட்ஸ் வந்து என்னாச்சு, வந்தது. அதனால் லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் த கேமிட்ஸ், அந்த கேமிட்ஸ் வந்து எங்கேயுமே வந்து பிளெண்டிங் ஆகலை, இட் மீன்ஸ் மிக்சிங் ஆகலை, ஓவர்லாப்பிங் ஆகலை அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய மீனிங். ஓகேவா? ஸோ இதில் நம்ம சொன்ன அதே இதுதான். திஸ் இஸ் கால்ட் ஏ செக்கர் போர்டு மெத்தட். இந்த செக்கர் போர்டு மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு இதே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இங்கேயும் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒன்று வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ மேல், இன்னொன்று வந்து ஃபீமேலாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி இந்த சிம்பிள் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இங்கே டெஃபினிஷன் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டெஃபினிஷனில் த க்ராசஸ் இன்வால்விங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ். ஒன்லி ஒன் பேர்னா ஒரு டால் ஒரு டுவார்ஃப், இவ்வளோதான் வந்து இதுக்கு பேர் ஒன் பேர்னு சொல்கிறோம். இதே டைஹைப்ரிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா ஒன்று ரவுண்டு எல்லோ. The round yellow characters of the seed is crossed with wrinkled and green color seed ஓட இருக்கும். அப்போ அங்கே 2 கேரக்டர் வந்துச்சா, yellow round, wrinkled green. அப்போ அது வந்து என்ன சொல்கிறோம், 2 pairs of contrasting characters. So what about this one is a single pair of contrasting characters. So are called monohybrid cross. Parental generation என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா is a pure breeding tall plant and dwarf plant as a parents. There is a homozygous in character. Capital T எடுத்தா homozygous, capital T small t எடுத்தோன்னா heterozygous. Okay வா? So the F1 generation he crossed the parents to form the seeds obtained in the first filial generation. F1 ஓட meaning வந்து first filial generation, F2 ஓட meaning வந்து second filial generation, F3 னா third filial generation. You are the F1 generation to your parents, but you are the F2 generation to your grandparents. இல்லையா? So அந்த மாதிரி தான். So F2 generation Mendel allowed the selfing of the F1 monohybrids and he obtained எதா கிடச்சதுன்னா tall and dwarf plants respectively in the ratio 3:1. The actual number of the tall and dwarf plants obtained by Mendels were 787 tall plants, 277 dwarf plants. The ratio 3:1 is called phenotypic ratio as it is on the external appearance. Okay வா? F3 generations அப்படிங்கிறது நமக்கு வேண்டாம், ஜஸ்ட் இதை வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஓகே, பை செல்ஃபிங் த F2 generation Mendels obtained the F3 generation. F2 dwarf plants always bred true generation. அதாவது F2ல தான் நமக்கு வந்து ஸ்மால் டின்னு 25% கிடச்சிது இல்லையா? ஸோ அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த F2 tall plants and third bred true for the tallness. The rest two-third produces a dwarf in the ratio 3:1 ratio. ஓகேவா? ஃபைனலி நமக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா டால் ஹோமோசைகஸ் 25, டாலில் ஹெட்ரோசைகஸ் 50%, டுவாஃபில் வந்து ஹோமோசைகஸ் 25% வந்து நமக்கு கிடைச்சது இல்லையா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர் த ரேஷியோ ஆஃப் த மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் இஸ் 1:2:1. தட் இஸ் அ ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ இல்லையா? த லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கேரக்டர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை டிஸ்க்ரீட் யூனிட் இஸ் கால்டு ஃபேக்டர்ஸ் விச் அக்கர் இன் த dissimilar pair of factors. One member of the pair is a dominant and another one is a recessive. The law of dominance நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், law of recessiveness நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? இதில் வந்து கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அதே மாதிரி வந்து ஸ்மால் டி ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரொபோர்ஷன் வந்து 3:1. லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அலிஸ் do not show any blending அப்படின்னா மிக்சிங்
ஓகேவா? இப்போ ஸ்மால் டிங்கிறது ஆல்ரெடி அங்கே மிக்சிங் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதால் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? And such a F2 generation, although one of the character is not seen in the F1 generation, so during the formation of the gametes the factors or alleles a pair separate, அதனால தான் அது செக்ரிகேட்னு சொல்கிறோம். அதாவது கேமெட்டிக் ஃபார்மேஷன் அப்போ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தனித்து பிரிந்து வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அண்ட் ஈச் கேமெட் ரிசீவ்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது தனியாக போயிருது, ஸ்மால் டிங்க தனியாக வந்துடுது. அதாவது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியாக இருந்தது, ஒரு சைடில் வந்து ஃபுல்லாக டாமினன்ட் அலிலும் ஒரு சைடில் ஃபுல்லாக ரிசசிவ் அலிலும் வந்துடுது. ஓகே, ஸோ த heterozygous parent produces two kinds of the gametes, each having one allele with equal proportion, one allele with equal proportion. The gametes are never hybrid. Gametes எப்போவுமே ஹைப்ரிட் கிடையாது. கேமெட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அப்படின்னா தட் இஸ் எ பியூரிட்டியாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? 2-3 ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் கூட அந்த கேரக்டர் வந்து என்ன ஆகலாம், வரலாம். ஓகேவா? இன்கேஸ் அந்த கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் அதை நம்ம திரும்ப கொண்டு வரலாம், ப்ராக்டிஸ் மூலியமாக திரும்ப கொண்டு வரலாம். அது 7ஆம் அறிவு மூவி கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பேன், போதி தர்மரோட கேரக்டர் திரும்ப கொண்டு வருவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் சிலம்பம் அடிக்கிறது, இல்லை டான்ஸ் ஆடுறது, பாட்டு பாடுறது, யாருக்காவது ஒரு 3 ஜெனரேஷன் முன்னால் நல்லா இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? அந்த வழியில் வந்தவங்களா இருந்தால், அந்த ஜீன் வைஸ் வந்தவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் அந்த டேலண்ட் இருக்கும். அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் இல்லையா? சரி, ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.